Good morning, everyone. In our lesson today, we shall take up interview method. Interview method is a very commonly used method of studying human behaviors. In this lesson today, we will try to understand what is the meaning of an interview. At the same time, what are the different types of interviews and what are the steps of conducting or using interview as a method of studying human behavior. First of all, how do we define interview? Interview the अर्थ की है. If we take up the general concept of interview, it says an interview is a meaningful exchange of information with a definite purpose. So, what is important here is definite purpose. ਸੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਏਗਾ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪੀਪਲ with a definite purpose, एक specific उद्देश्य रहेगा उस exchange of information ਦਾ. It is a conversation to specific information eliciting activity ਜਿਸਦਾ main purpose ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ information ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪੀਪਲ, we don't share the reasons of any problem that we have with other people, right? So interview ਦੇ ਵਿੱਚ basically ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, then what the interviewer will do, ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਗੇ with a very kind of a specific process, he or she will try to bring that information out of me. ਮੇਰੇ ਤੋਂ information ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨਿਊਮੈਨ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ. ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮੀਨਸ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ. ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ. ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ. And ਉਹ purpose ਕੀ ਹੈ? One person is obtaining a specific information from the other person. So ਜੋ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ 1-to-1 ਹੋਏਗੀ between two people. ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਲਾ. ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. Information is obtained in a structured conversation. Structured conversation मतलब ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਕਾਫੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪ੍ਰੀ ਅਰੇਂਜ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਨਸਰਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਐਂਡ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪੀਪਲ, ਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਵਨ ਇਜ਼ ਦਿਸ. Second, they have a specific purpose in mind. दोनों इंसानों का purpose is the same. Third, questions are pre-arranged. They already have this set of questions जिन्हां दे answers respondent या interview देने वाला इंसान देगा, and answers ਨੂੰ record ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ so that those answers can be used to solve the problem of the person. If we come to what Krishan Kumar says, Krishan Kumar in 1992 defines interviewing is a process of personal interaction. Now this is very important. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਲੋਕ ਆਪਸ ਜੋ ਵੈਨ ਯੂ ਟੇਕ ਐਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇਅਰ, ਬਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਰਿਸਰਚਰ ਐਂਡ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ. ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਪਰਸਨ ਇਨ ਪਰਸਨ ਕਰਨਗੇ, ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 1-to-1 ਰਹੇਗੀ, ਰਾਈਟ? O'Leary is of the view that interviewing a method of data collection which involves researchers asking respondents basically open-ended questions. Now this is very important. Interview ਦਾ ਇੱਕ purpose in-depth information ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੋਂ information ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ questions open-ended ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. Now what are open-ended questions? Open-ended questions ਉਹ questions ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ response ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਲ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਔਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਆਨਸਰ ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਨਸਰ ਬੋਲੋ, ਦੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨ.
ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ objective type questions ਪਾ ਦਾਂ which is your favorite sport, hockey or football, now this becomes a closed ended question ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਤਾ between two answers only. So interview ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ objective multiple choice questions, yes no questions, true false questions ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, open ended ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ question ਜਿਸ ਵਿੱਚ respondent ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, right? So I hope the meaning of interview is clear. Coming to the aims of interview, now ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, we said interview is always with a specific purpose. Now what is that purpose of the interview? So basically there are three main aims of interview. First is to collect information from the people, definitely because it is a data collection technique. The main purpose of interview is to get information, right? ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੂਚਨਾ collect ਕਰਨਾ and or to give information to them. Obviously if someone, when we talk of clinical interviews, when we talk of counseling interviews, the purpose of counseling interviews is to give information to other people. Suppose ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ dilemma ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ profession choose ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ career choose ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, then the person who is an expert who is taking your interview can give you some suggestions also. And third is to influence the behavior in a certain way. When you have a psychotherapeutic interview, normally psychology ਦੇ ਵਿੱਚ whenever we conduct interviews, so that ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਿਥੇ ਇੱਕ purpose psychological problems ਨੂੰ deal ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ. So if you're doing it for that purpose, so interview helps you to modify your behavior also. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ problems ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ and through that process ਤੁਹਾਨੂੰ solutions ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ हैं, right? Now, what are the commonly used techniques of interview? Now, when we conduct an interview, ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, but actual ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ process ਨਹੀਂ ਹੈ. It has to be it is a very deeper process with a deeper meaning. There are a number of techniques that are used within the interview to collect data, right? So ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ direct technique ਹੈ questioning. Obviously two people are involved in the questioning process, but question ਦੇ ਨਾਲ answers ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ body language ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, and ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਸਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਸਕਣ. So there are different techniques that are being used. Some of them are questioning, observing body language, right? Listening, ਸੁਣਨਾ, restating ਮਤਲਬ ਪੁਨਰ ਕਥਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹੀ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਵੈਲੀਡੇਟਿੰਗ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ. ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ. ਕਲੈਰੀਫਾਈਂਗ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ. ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ. ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ, ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ. ਲਿੰਕਿੰਗ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ. ਸਟਰਕਚਰਿੰਗ, ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਦੇਣਾ, ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ. ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਨੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ. Sharing and summarizing. So we'll take up these techniques one by one. First of all is observing. Now what do we mean by observing here? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵਰਬਲੀ, ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, that is what is very clear, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਬਟ ਆਬਜ਼ਰਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਵਰਬਲ ਕਲੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੂਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਪੋਸਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਲਾਇੰਟ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਗਾ. ਹੈਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਬਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਖੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਪ੍ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਪਸੀਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. ਨੇਲ ਬਾਈਟਿੰਗ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਹੁੰ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੁੰ ਚਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਟੋਨ ਆਫ ਦੀ ਵੋਇਸ, ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਵ ਭਾਵ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣੀ ਸੀ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰੈਸਟਲੈਸ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਹਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰੈਸਟਲੈਸਨੈਸ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਪੋਸਚਰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਪੋਸਚਰ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਵਰਬਲ ਕਿਊਜ਼ ਨੇ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। Second technique is listening. Now, listening is a very important technique because obviously ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ question answers ਹੈ। ਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕੀ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਗੂਰਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿਗਨਲਸ ਦੇਗਾ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਸਚਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਵੈਲੀਡੇਟਿੰਗ। ਵੈਲੀਡੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਢੰਗ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੇਗੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਗਏ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਅਰੇਂਜਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰਡ ਤੇ ਅਨਸਟਰਕਚਰਡ। ਸਟਰਕਚਰਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਡਰਾਫਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੀਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵੀ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵਾਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਉਸਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਐਂਡਡ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਅਨਬਾਇਸਡ ਰਹੇ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਇਸਨੈਸ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਬਾਇਸਡ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਅਨਸਟਰਕਚਰਡ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਨਾ ਅਨਸਟਰਕਚਰਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਟੋਨੋਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਅਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਡਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 to 1 ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨਸਟਰਕਚਰਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। Interviewer asks the respondent only such questions which come under the area of research problem and they are not set typed question। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਦੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਐਂਡ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਨਸਟਰਕਚਰਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਫਰੇਮਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਨਸਟਰਕਚਰਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ। At the time of interview, if it is felt that putting certain questions or changing the sequence may yield some useful results, interviewers can do it freely। ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ client to client questions ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫ੍ਰੀਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਆਨਸਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸੋਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯੂਸਫੁਲ ਰਿਸਪੌਂਸਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਨ ਦੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰਿਸਰਚ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟਰਕਚਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੌਲੇਜ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ, ਉਸਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੋਚਣ ਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲਾਇੰਟ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਨਸਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਯੂ ਨੀਡ ਸਮ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫॉर ਦ ਸੇਮ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸੋਚਣੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਣੇ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਸਟਰਕਚਰਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵਧੀਆ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫੋਕਸਡ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਾਂ ਏਡਸ ਵਿਕਟਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਜੋ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਸਨੇ ਗਰੀਬੀ ਆਪ
ਦੇਖੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਆਂਸਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਸਟਰਕਚਰਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸਰਚਰ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ